تو ہماری اکنامک سروے کہتی ہے کہ 5.74 ہمارے تیسرے سال میں اکنامک ہماری جو جی ڈی پی ہے جو سالانہ دولت ہے اس میں اضافہ ہوا اور یہ آخری سال 5.97 پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا. ہمارا جو ریونیوز میں ٹیکس میں اضافہ ہوا وہ 6.1 ٹریلین یعنی 6,100 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا. پھر ہماری ایکسپورٹس جو تھی 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی. پھر ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا اور جو ریکارڈ ہوئی 31 ارب ڈالر. تو انہوں نے اس کے ہمارے پہ اعتماد رکھتے ہوئے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہے پاکستان کی تاریخ میں. پھر جو جدھر 60% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں جو زرعی پیداوار تھی وہ دگنی بڑھی ہے. 4.4% ہماری ایگریکلچر میں اضافہ ہوا یعنی گروتھ ریٹ. پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. یہ جو شوگر مافیا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو. وقت پہ پیسہ دلوایا, پوری قیمت دلوائی. پہلے کٹوتی ہوتی تھی, پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا. قانون بنائے, ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا. جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا. پھر انڈسٹری, یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری ہماری بڑی 7.2%. اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ روزگار بھی دیتا ہے 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ. اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی, اپنی فیکٹریوں کو وہ ریئل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے. اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے 6.2% اضافہ ہوا. جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے ملک کو قرضوں میں, جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ 64% پہ وہی ہم نے مینٹین. انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس کو بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ. ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی. جو روزگار ہے ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی گئی اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی, یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز, بڑی ڈیمز بنائی. انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی, کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال یہ نون لیگ کا دور, اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا, LNG باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی, بجلی کی بھی قیمت, آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے, اس کے اوپر فارن ایکسچینج پہ بھی فرق پڑا. آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے, یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے, کیپیسٹی ہے ان کی, اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے, جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ. ڈیمز, پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے, کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو. پہلے ڈیمز بننی چاہیے. جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ واپڈا جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا, آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے جو مل رہے تھے واپڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا. ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ وہ اب خطرے میں چلا گیا. پیسہ چاہیے بنانے کے لیے, فارن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں. گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے. نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا, اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا, بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. جب سے یہ آئے ہیں 2 اور خطرے ہو گئے پاکستان کو. ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے قرضے لینا, لیکن خاص طور پہ جو واپڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے, یہ ہماری ڈیمز جس میں 2, ایک تو سستی بجلی, دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک. آج پانی کی قلت ہے, آج کسانوں سے پوچھیں. تو یہ اگر پروجیکٹس ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی, ریزروائرز کی کیپیسٹی. سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے. کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا. ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا, اور ہیلتھ کارڈ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب
पूरे अपने हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस कि किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। निचले तबके को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया। फिर उसके अलावा हमारे एहसास प्रोग्राम्स थे जिसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 1200 अरब रुपए जिसमें हमने अपने बैंकों के साथ जो डील की हुई थी, हमने 1200 अरब रुपए की दुकानें खोलने के लिए किसानों को ताकि अपनी जमीन पे लगा सके, घर सूद के बगैर उनको हमने कर्जे दे रहे थे ताकि वो अपने घर बना सके। जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र वो ये कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में जब तो सारी ऑपोजिशन ने कहा कि लॉकडाउन कर दो। इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि मुल्क को लॉकडाउन कर दो जिस तरह बाहर के मुल्कों ने किया, और उन्होंने मेरी तनकीद की कि तुम क्यों नहीं लॉकडाउन कर। हमारा मुल्क आज गुर्बत होनी थी पाकिस्तान में, हमारा माइशत तबाह हो जानी थी अगर हम लॉकडाउन कर देते। जब मुझे पता था कि जिस वक्त हमने लॉकडाउन करना था, मुल्क बंद करना था, हमारे गरीब लोगों ने पिस जाना। आम आदमी ने, दिहाड़ीदार, छाबड़ी वाला जो बेचारे दिन की कमाई करके बच्चों का पेट पालते थे, उनका क्या बनना था। वो फैसला आज इस इकोनॉमिक सर्वे में आपके सामने आ रहा है कि हमने अपने मुल्क को भी बचा लिया, अपनी इकोनॉमी बचाई, अपने गरीब लोगों को बचाया। मुकाबला करें हिंदुस्तान में, जिधर लेटेस्ट जो BBC की मैं रिपोर्ट पढ़ा था, 50 लाख लोगों की जाने गई है कोरोना से। अगर करम है हमारा 31,000 बात हुई। जब से ये हुकूमत आई है 2 महीने हुए हैं, अब सारी तनकीद हमारे ऊपर हुई 3.5 साल में कि जी लोगों को माशी कत्ल कर दिया महंगाई करके। महंगाई मार्च भी कर दी कि जी महंगाई मार्च करके गवर्नमेंट गिराओ, लोगों का बहुत बुरा हाल है, किधर रहने आप पाकिस्तान, और हमें बड़ा बुरा बना कहा। सबसे पहले तो इनको महंगाई कम करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या महंगाई कम की। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी 3.5 साल में, वो 55 रुपए लीटर था। इन्होंने आते साथ पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। फिर हमारे दौर में गैस की कीमत कितनी बढ़ी, 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा। बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट एक्स ऊपर बढ़ा दिया। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। हमारे दौर में दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है। हमारे दौर में भी आलमी महंगाई। IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। हमने बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर। कैसे की? हमने और जगह से पैसे निकाले, हमने अपनी इकोनॉमी को रीएडजस्ट की। हमें पता था कि इससे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर लिया हमने IMF का कि हम वो गवर्नमेंट है जिसकी लीडरशिप का जीना मरना पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनके लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये कभी बाहर का प्रेशर नहीं ले सकते। और ये जो महंगाई की है, अभी लोगों को पूरे जब बिल मिलेंगे 1 तारीख को तो पूरी तरह अंदाजा होगा कि हुआ क्या। आटे का खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा, आम लोग खाते हैं। हमारे 1100 थी 20 kg का बैग, इनका 1500 पे पहुंच गया। आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ थे। खौफ है कि कैसे आम एक घराना अपना पूरा बजट पूरा करे। सूद इन्होंने अभी 15% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट किया। ये जिस तरह की महंगाई जा रही है, ये जाएगा 20% के ऊपर कम से कम, और शायद उससे भी ऊपर चला जाए, जिससे इंडस्ट्री को, बिजनेस को बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा, जिससे रोजगार मुतासिर होगा। सीमेंट मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ क्योंकि ये भी आम लोग घर बनाना चाहते हैं, 600 रुपए बोरी से 1000 रुपए बोरी पे पहुंच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट होगा। डॉलर जो है वो 202 रुपए पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं क्योंकि इसका मतलब जो भी चीजें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है। हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? बिजली तो है, गई किधर? कोई गायब तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया साथ। असल चीज पे आया हूँ कि अगर इनकी तैयारी नहीं थी, क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत कराई है? अगर ये मुल्क ही नहीं संभाल सकते थे, ना ये महंगाई संभाल सके हैं, ना मायशत को संभाल सके हैं, क्या वजह थी? जल्दी क्या तैयारी कर लेते, इंतजार कर लेते। 1.5 साल और हुकूमत रह गई थी और उसकी वजह अब सबके सामने आ गई। इनका कभी भी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था। ये जो बैरूनी साजिश जो बाहर से मिलके इन्होंने किया है, वो डोनाल्ड लू ने जो धमकी दी कि जनाब आप अगर इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर हटा देंगे तो हम सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। वो अदम एतमाद भी अगले दिन हो गई। उसके बाद फिर लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया। पहले 2 साल जाते जब मुल्क के हालात मुश्किल थे तो जाना तो तब चाहिए था। तो जब 6% ग्रोथ रेट पे मुल्क जा रहा है, वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि मुल्क के अब हालात बुरे हैं, वो इसलिए जा रहे थे कि ये प्लान क्या हुआ था गवर्नमेंट कराने, और ये बैरूनी साजिश के अंदर ये मिले हुए थे साथ, ये जो मीर जाफर और मीर सादिक। और अब आपके सामने आ गया, कह रहे थे जी हमने महंगाई बहुत है, तो महंगाई तो अब उससे ज्यादा बढ़ गई है और उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर रिजवान जो इनके केस की तफ्तीश कर रहे थे, हार्ट अटैक से वो मर गए। फिर एक असगर थे, वो भी तफ्तीश कर रहे थे FIA के इनके केसेस के ऊपर, उसको हार्ट अटैक हो गया। अब आज हम सुनते हैं कि मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में उन्होंने 4.25 अरब रुपया 375 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में डाला था और उसको बाहर भगाया हुआ था दुबई,
آج پتہ چلا وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جدھر یہ لے کے جا رہا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لہٰذا اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے رہے ہیں. جو ہمارا اگلے لائحہ ہے لانگ مارچ، جیسے مجھے ملے گا میں اعلان کروں ایک ایسا احتجاج جو ہمارے شہری نکلیں گے اور کم از کم اپنی آواز بلند کریں گے. یہ جو یہاں اس ملک میں ہم سب کے سامنے یہ ظلم ہے. پاکستان پائندہ باد.